قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، مولا اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، مولا یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، تمام پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو رحیم ہے تو کریم ہے، مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا ہمیں، تیرے کرم پہ مولا یقین ہے۔ ٹرو یار ٹرو، چسکے چھڑ دو خدا دا واسطہ جی ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا، چسکے چھڑ دو اور بندے بنو یار، بندے بنو، بندے بنو۔ پچھانو اسی کی کرنا ہے، کیوں سانو اللہ نے بنایا ہے، اور اپنی اللہ نہ لو لاؤ، کوئی نماز نہ چھڈو حضرت۔ سب تو پہلے بروز قیامت نماز کو پوچھا جانا جی، سب تو پہلے خوب نماز پڑھو، خوب اپنے، اور پڑھ کے تے ویکھو یار، اے تو ہی کو ویکھو جی سارے تے پڑھن دے دے نہیں پائی، اے صحیح پڑھدے ہی نہیں ہے، انہوں نے کسی عالم دین کو نماز سکھی نہیں، جی ویخ نہیں نماز کی کر دی تے جا بابے فرید نو ویخ جا کے پھر آئے، جی ویخ نہیں کہ نماز کی کر دی تے حضرت سلطان باہو نو دیکھ جا کے، اے تے جننے ساڑے نمازی نے سکھ دے ہی نہیں ککھ، تائیں تے حضرت عمران لنگ گئی نمازاں پڑھ دیں بدلے ہی نہیں ذرا دی حضرت، اینے سال نماز پڑھ کے انہوں نے منہ تے داڑیاں کوئی نہیں، نماز تے بے حیائی تے برے کماں تو روک دی، اینے سال ہو گئے کیوں نہیں رکے ہے، کیونکہ نماز آندی نہیں ہے، سکھی نہیں نماز کسی کو۔ وہ اقبال نے کہا نہیں تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات۔ یا وہ مت آپ کو بتاؤں کہ جنہوں نے نماز پڑھی تو پھر ہوا کیا۔ یہ ہماری تاریخ میں بڑا خوبصورت نام ہے، حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی، ساری زندگی حضرت نے نکاح نہیں کیا، مجرد رہے، تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، اسی حضرت جی کھادا سو گئے پھر اٹھے تو پھر سو گئے، اسی عاشق جی حضرت تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ کی کتاب پڑھ رہے تھے، اس میں پڑھا کیا، نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک اس کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا، جو نکاح کی عمر کو نہیں پہنچا یا پہنچا بھی اور کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا اور مسلمان ہی مرا وہ، تو کیا ہوگا، اللہ ان مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دیں گے۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی نا تو دل میں خیال آیا، او بھائی یہاں تو نہیں کیا تو جنت میں تو ہونا ہی ہونا پھر ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ آئے آئے دعا کی اللہ کی حضور، یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ تو لکھا کہ پہلی رات نہیں دعا قبول ہوئی، دوسری رات پھر کی نہیں قبول ہوئی، تیسری رات پھر کی تو قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں، کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی کے دیش کی رہنے والی، حبشہ کے دیش کی، اور وہ کیا کہتی ہے، میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا، آنکھ کھلی حضرت کی، تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر با جماعت ادا کی اور سواری لے کے حضرت بصرہ گئے۔ انہوں نے بڑا استقبال کیا حضرت کا، نام ہی بہت بڑا تھا، بٹھایا، بٹھا کے پوچھا حضور کیا جو بغیر دسیاں کیویں آ گئے ہو، خیرتے ہیں؟ آپ نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ تو یہاں کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا حضور وہ آپ اتنی دور سے چل کے میمونہ ولید سے ملنے آئے؟ آپ نے فرمایا کیوں اسے نہیں کو مل سکتا؟ نہیں حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، اور قربان جاؤں حضرت
संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। हाय हाय हाय। कड़ी उस शख्स पे भी मोहब्बत में गुजरी होगी, नाम जिसने मोहब्बत का सजा रखा है। हाय 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 हाय। लोगों से पत्थर मारती, क्यों मारती है? हुजूर काम इस तरह के करती है, क्या करती है? हुजूर जे को रोंदा होए ते वेख के हसन लग पैंदी है, जे को हसदा होए ते वेख के रोन लग पैंदी है। लोग उसे पत्थर मारते हैं और उजरत पर ना पैसे लेके दिहाड़ी पर वो हमारी बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेके जंगल गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी तो मिल लीजिएगा। हजरत फरमाते, मैंने कहा भाई असर किसने देखी है, ये बताओ किस समत गई है? लोगों ने कहा ना हुजूर जंगल ना जाइयो, बड़ा खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया दसो केड़े पासे गई? लोगों ने बताया, आप फरमाते मैं निकल गया। आप फरमाते जब जंगल में गया ना तो वाकई बड़ा खौफनाक जंगल है, जंगली जानवरों की भरमार है, हशरातुल अर्द, पैर उठाओ तो आगे कोई ना कोई चीज खड़ी है। आप फरमाते मैंने कहा कुर्बान जाऊं भाई उस औरत की मर्दानगी पे कि इतने खौफनाक जंगल में वो किस तरह बकरियां चरा रही है और शेरों ने उसकी बकरियों को खाया नहीं अभी तक, यहाँ तो ढेर लगा है। आप फरमाते हैं मैं जो है ना जंगल में गया तो बड़ा ही जो है ना वो बड़ा ही जो है ना वो खौफनाक जंगल है। तो कहते मैंने कहा भाई कुर्बान जाऊं इस औरत की मर्दानगी पे कि जो इतने खौफनाक जंगल में बकरियां चरा रही है और अभी तक किसी दरिंदे ने इसकी बकरियों को खाया नहीं। औरत आती है ना, क्या कर लेगी? इतने दरिंदे हैं, अगर सारे मिलके हमला कर दें तो किस किस को रोकेगी? खैर फरमाते हैं जो जगह लोगों ने बताई थी ना मैं वहां पहुंच ही गया, लेकिन फरमाते जब वहां पहुंचा तो मंजर देख के मैं दंग ही रह गया। दो हैरान कर देने वाले मंजर थे। पहला कि मैमूना वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हा रहमतुल्लाहि तआला अलैहा बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि उस जंगल में मुसल्ला बिछा के तो नवाफिल पढ़ रही थी। ये बकरियां चराना तो बहाना था ना। चल बुलिया उथे चलिए जिथे सारे अकल दे अन्ने, ना को साडी जात पछाणे ना को सानू मन्ने। ये तो ओला सी ना जी, बहाना सी साइड ते होंदा ता लोग समझन मैमूना सारा दिन बकरियां चारदी, लेकिन मैमूना बकरियां नहीं चारदी। ढूंढ फिर वही फुर्सत के रात दिन कि बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब बंजू मना रही हो। रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदा नू याद सजन दी पई सुते आन जगावे। फरमाते हैं एक ये हैरान कर देने वाला मंजर था, तो दूसरा क्या देखा? अब मैमूना तो चरा रही है, मैमूना तो पढ़ रही है नवाफिल, तो फिर बकरियां कौन चरा रहे हैं? तो आपको पता बकरियां बड़ी शरीर होती हैं, कोई उधर को भागी दूसरी उधर को भागी। अब फरमाते मैमूना नवाफिल पढ़ रही है और शेर बकरियां चरा रही है। बकरियां चर रही हैं, शेर उनके इर्द गिर्द घूम रही हैं। अगर कोई बकरी भागती है ना तो उसकी फितरत में शरारत करना, तो शेर उसे पकड़ के वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते मैं हैरान परेशान खड़ा हूं, ये वो कैसे गया? ये फितरत किस तरह बदल गई? लोग तो कहते हैं फितरत बदलती नहीं, ये शेरों और बकरियों में यारी कैसे हो गई? आप फरमाते मैं दंग हैरान परेशान खड़ा हूं, मुझे नहीं पता कब हजरत मैमूना वलीद रहमतुल्लाहि तआला अलैहा ने नमाज खत्म कर दी और मुझे मुखातिब करके कहती हैं, ओए अब्दुल्ला वो मिलंदा वादा ते जन्नत सी तू इत्थे ही आ गया। हाय 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 थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। अरे की है साडे कोल डंगर पैली किसी MNA ते MP दी यारी दे अलावा की है साडे कोल? दसो मैनू की है साडे कोल? है कुछ? थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। बदलो यार अपने आप और बेखबर तू जोहरे आईना अय्याम है, तू जहां में खुदा का आखिरी पैगाम है। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। है और देखो ये बह किसी सियाने कल ते पुछ मैं की करना है, ना ज़ाया कर अपनी जिंदगी। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़ वमा उरीदु अन युतइमून।
वो बंदे केला तेरे लिए, हमने तो नहीं कहा केला हमें खिला। खाना पीना सोना उठना ये अल्लाह की शान नहीं है। अल्लाह कहते हैं सारा कुछ तेरे लिए, लेकिन बंदे तू मेरे लिए, तू मेरे लिए, तू मेरे लिए। वो आप फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ कि इससे पहले तो मुलाकात ही कोई नहीं, तो ये हजरत मैमूना को मेरा नाम किस तरह पता चल गया? तो आप फरमाते मैंने मैमूना से सवाल किया, मैमूना इससे पहले हम मिले नहीं, मुलाकात नहीं हमारी आपस में कोई, तो ये मेरा नाम तुझे किस तरह पता चल गया? हाय हाय हाय। तो जवाब क्या दिया? आप कहती हैं अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बताया ना, उसी अल्लाह ने रात को तेरे बारे में मुझे भी बता दिया। हाय 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 हाय, कुर्बान जाऊं। अच्छा आप फरमाते हैं जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो था कि ये फितरत किस तरह बदली। कहते मैंने हजरत मैमूना से पूछा, मैमूना अब ये तो बता कि शेरों ने बकरियों से कब से यारी लगा ली है? भाई ये तो ग़िज़ा है इसकी है? अगर शेर बकरियों से यारी लगाएगा तो खाएगा क्या? ये तो ग़िज़ा है इसकी, ये कैसे मामला हो गया? तो आगे से हजरत मैमूना ने जवाब क्या दिया, ऐ अब्दुल्ला जदों दी मैं अपने रब नाल सुलह कर लई है ना, उस दिन दी फिर ना शेरां ने मेरियां बकरियां नाल भी सुलह कर लई। हाय सुलह कर लो यार, सुलह कर लो, कख भी नहीं होना है। जांदी डाडे आगे नहीं पेश अड़िया, और झट लिफ के टाइम लंघा लई। हाँ हजरत नहीं जे पेश जानी है, नहीं जे पेश जानी, यारी ला लो आज यारी ला लो। तो मेरे दादा मुर्शिद कहा करते थे हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, है? भाई देखो ना सारे जरा अपनी अपनी जाने। ओ भाई सगी बहन है, वो सगा भाई भाई एक माँ के रहम में रहे हैं, एक माँ के सीने से ग़िज़ा ली, रगों में एक बाप का खून दौड़ रहा है। वो एक बात हमारे मिजाज के खिलाफ करे, हम उसको धक्का दे के कहते हैं चल भाई आज तो बाद ना शक्ल दिखाई। और भाई देखो ना सारे जरा खुद को, कितने कितने साल गुजर गए, हमने को अल्लाह की बात मानी, लेकिन खिला भी रहा है, पिला भी रहा है, दिखा भी रहा है, सुना भी रहा है, सुला भी रहा है, जगा भी रहा है। तो फिर क्या कहा, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते।